My dear bcom final year students, in 5th semester we have computerized accounting tally. There in unit number 4, my dear students, we have a topic accounts receivable and payable management. My dear students, accounts receivable are those amounts which are to be received by the company for various purposes. For example, if you are selling goods on credit, you need to receive some amount from the uh, customers. Then, my dear students, interest receivable or commission receivable, any amount which is due on bills receivable, these are all said to be accounts receivable. My dear student, there will be a credit policy will be there for every company at the time of credit sales. అంటే మనం క్రెడిట్ మీద అమ్మినప్పుడు కస్టమర్స్కి 30 days 40 days అట్లా క్రెడిట్ ఇస్తామమ్మా. అలా మనం క్రెడిట్ ఇచ్చినప్పుడు ఆ అమౌంట్ని మళ్ళీ మనం కలెక్ట్ చేసుకోవాలి. ఇఫ్ వీఆర్ అనేబుల్ టు కలెక్ట్ దట్ అమౌంట్, ఇట్ విల్ బికమ్ బ్యాడ్ డెట్స్. ఇట్ ఈజ్ ఎ లాస్ టు ద కంపెనీ. So every company will give more importance for accounts receivable management. Accounts payable అంటే the amounts which are payable by the company to the outsiders. అంటే మనం రా మెటీరియల్ పర్చేజ్ చేసాం క్రెడిట్ మీద, వీ నీడ్ టు పే అమౌంట్ టు ద సప్లయర్స్ అనమాట. అలాగే సమ్ బిల్స్ ఉంటాయి, ఎలక్ట్రిసిటీ బిల్, వాటర్ బిల్, ఇంటర్నెట్ బిల్, ఇవన్నీ కూడా మీన్స్ దేర్ విల్ బి అ డ్యూ డేట్ విల్ బి దేర్. వీ నీడ్ టు పే ఇన్ టైమ్. If credit card bill, if we pay late, there will be interest and penalty will be there. And also the CRISIL, that rating will be like a credit score will be decreased likewise. Then it will become very difficult for the company to get any loan. So how to activate bill wise details, that is the very important question, my dear students. Here first of all we have to create a company by pressing Alt plus F3, then press F11, then press F1, so that you will get one screen. There it will ask you maintain bill wise details. Yes, this is a definite question. One question will be there. And what do you mean by accounts receivable management and accounts payable management? Account receivable means the amount which is due to the company from the outsiders is known as accounts receivable. It is an asset, that too it is a current asset. It will appear in the asset side of the balance sheet. Company will focus on whatever amount that which we need to receive. And payable means the amount which is to be paid by the company. It's a liability. It will appear in the liability side of the balance sheet, my dear students. Then there are 4 kinds of methods of adjustment, like new reference, against reference, on account and advance. This is very important, my dear students. Whenever you record any name first time, that is said to be new reference, my dear students. When you are writing the same account and that time, that is said to be against reference. న్యూ రిఫరెన్స్ అంటే ఒక కస్టమర్కి ఈరోజే మీరు గూడ్స్ అమ్మారు, ఆయన నేమ్ ఫస్ట్ టైం వస్తుంది అనుకోండి, that is said to be new reference. When you are receiving some amount from him or likewise, that is said to be against reference. Then on account, sometimes the customers will pay the amount to which bill we need to adjust, that will take time, that is said to be on account. And advance means, my dear students, sometimes we will pay advance to the any kind of service, that is said to be advance. Then, my dear students, in this unit one more important question is stock category reports. The parallel classification of stock items other than stock groups is said to be categories. Any report showing the stock items category wise is said to be like a stock category report. This is also one of the very important question in unit number 4, my dear students. Other than this, how to change the date in any ERP packages. My dear students, at the time of making voucher entries like F5 or F6, if you are making entry, if you want to change any date, you have to press F2, so that one screen will appear. On that screen you need to change the date, my dear student. Then how to change the financial year, Alt plus F2 if you press, there will be one screen will appear. There from and to you need to maintain, my dear students. Unit number 4 is a simple unit where you can score more and more marks. Yeah, changing the financial year in tally, this is very much important. Changing the date, changing the financial year. See, my dear student, these are all very important. Whatever I say, these are all very important only. మళ్ళీ ఒకసారి మనం తెలుగులో చెప్పుకుందామమ్మా. అకౌంట్స్ రిసీవబుల్ అంటే మన కంపెనీకి ఏదైతే అవుట్ సైడర్స్ నుంచి అమౌంట్స్ రావాల్సిందో దాన్ని మనం అకౌంట్స్ రిసీవబుల్ అంటామమ్మా. కంపెనీకి మనీ ఎందుకోసం రావాలి బయట నుంచి అంటే, వీ విల్ సెల్ ద గూడ్స్ ఆన్ క్రెడిట్ అనమాట. క్రెడిట్ మీద అమ్మినప్పుడు కస్టమర్స్ నుంచి మనకి అమౌంట్ కలెక్ట్ కావాలి. మనం క్రెడిట్ మీద అమ్మినప్పుడు 30 days 40 days అలా క్రెడిట్ టైం ఇస్తామన్నమాట. ఆ లోపు మనం కలెక్ట్ చేసుకోకపోతే అవి బ్యాడ్ డేట్స్ అవుతాయి. బ్యాడ్ డేట్స్ అనేది లాస్ అవుతుంది అనమాట. కాబట్టి బిల్స్ ఉంటాయి, కాబట్టి ఏ బిల్ మీద అమౌంట్ ఎంత రావాలో మనం చూసుకొని కస్టమర్కి మనం రిమైండ్ చేయడం జరుగుతుంది అనమాట. చాలా కంపెనీస్ ఇవాళ రేపు చూస్తే అమౌంట్ కలెక్షన్ కోసమే
కలెక్షన్ డిపార్ట్మెంట్స్ని కూడా వాళ్ళు మెయింటైన్ చేస్తున్నారమ్మా. ఏం మెయింటైన్ చేస్తున్నారమ్మా? అమౌంట్ కలెక్షన్ డిపార్ట్మెంట్స్ మెయింటైన్ చేస్తున్నారనమాట. అకౌంట్స్ రిసీవబుల్ అనేది కరెంట్ అసెట్ అమ్మా. సండే డేటార్స్ అండ్ బిల్స్ రిసీవబుల్ ఈ రెండు కూడా దీంట్లో పార్ట్ అవుతాయి అన్నమాట. అలాగే ఎనీ అమౌంట్ రిసీవబుల్, ఇంట్రెస్ట్ రిసీవబుల్, కమిషన్ రిసీవబుల్, అంటే మనకి రావాల్సిన అమౌంట్ని ఇన్ టైంలో మనం కలెక్ట్ చేసుకోవాలి. అలాగే అకౌంట్స్ పేబుల్ అంటే మనం వేరే వాళ్ళకి ఏదైతే అమౌంట్ పే చేయాలో దాన్ని అకౌంట్స్ పేబుల్ అంటామమ్మా. మీరు కరెంట్ బిల్ పే చేస్తున్నారు, వాటర్ బిల్ పే చేస్తున్నారు, అవునా కదా? సో వాటికి ఒక డ్యూ డేట్ ఉందా లేదా అంటే డేట్ చూసుకొని పర్ఫెక్ట్గా మనం ఎలాగైతే పే చేస్తున్నామో సిమిలర్గా అదేవిధంగా అకౌంట్స్ పేబుల్ని కూడా మనం మెయింటైన్ చేసుకోవాలి. లేకపోతే డ్యూ డేట్ తర్వాత పే చేస్తే ఇంట్రెస్ట్ పే చేయాల్సి వస్తుంది, పెనాల్టీ పే చేయాలి. అలాగే మన క్రెడిట్ రేటింగ్ కూడా తగ్గిపోయి లోన్స్ రావడం అనేది కష్టం వస్తుంది అనమాట. దీంట్లో మనకు ఒక ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ మనకి ఏం కనిపిస్తుంది అంటే అమ్మా, డిఫరెన్సెస్ బిట్వీన్ అకౌంట్స్ రిసీవబుల్ అండ్ అకౌంట్స్ పేబుల్ కనిపిస్తుందమ్మా. అకౌంట్స్ రిసీవబుల్ ఈజ్ అమౌంట్ డ్యూ టు ద కంపెనీ ఫ్రమ్ అవుట్ సైడర్స్, మనకి రావాలి. అకౌంట్స్ పేబుల్ ఈజ్ అమౌంట్ డ్యూ బై ద కంపెనీ టు ద అవుట్ సైడర్స్, అంటే మనకి రావాల్సింది మనం పే చేయాల్సింది. రెండోది అకౌంట్స్ రిసీవబుల్ ఈజ్ ఏ కరెంట్ అసెట్, అకౌంట్స్ పేబుల్ ఈజ్ ఏ కరెంట్ లయబిలిటీ. థర్డ్ వన్, అకౌంట్స్ రిసీవబుల్ విల్ అపియర్ ఇన్ ద అసెట్ సైడ్ ఆఫ్ ద బ్యాలెన్స్ షీట్, అకౌంట్స్ పేబుల్ విల్ అపియర్ in the liability side of the balance sheet. Then interest will be charged for late payment of amount from accounts receivable, అంటే మనకి పే చేయాల్సిన వాడు ఎవరైనా లేట్గా పే చేస్తే వాళ్ళ మీద ఇంట్రెస్ట్ వేస్తాం. సిమిలర్లీ ఇంట్రెస్ట్ విల్ బీ పెయిడ్ ఫర్ డిలే ఇన్ పేమెంట్ ఆఫ్ ద బిల్స్ అనమాట. ఒక దగ్గర మనం ఛార్జ్ చేస్తాం, ఒక దగ్గర మనకు అప్పు ఇచ్చిన వాడు మన దగ్గర ఇంట్రెస్ట్ కలెక్ట్ చేస్తాడు. ఈ రెండు కూడా మీరు చూసుకోవాలమ్మా. ఇలా కొన్ని డిఫరెన్స్ అనేవి ఉన్నాయి, ఇవి చూసుకోండి. జనరల్గా ద క్రెడిట్ పీరియడ్ ఇవ్వడం అనేది మనకి కస్టమర్కి ఉన్న రిలేషన్ పైన డిపెండ్ అయి ఉంటుందమ్మా. ఒక్కొక్కసారి 1 month క్రెడిట్ ఇవ్వచ్చు, 2 months ఇవ్వచ్చు. నేను చాలా క్లారిటీగా చెప్తున్నానమ్మా. ఈ యూనిట్లో మీరు కంప్లీట్గా ఈ క్వశ్చన్స్ స్టాక్ కేటగిరీ రిపోర్ట్స్ అంటే ద ప్యారలల్ క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ స్టాక్ ఐటమ్స్ అదర్ దెన్ స్టాక్ గ్రూప్స్ కాకుండా ఇంకా దాంట్లో ఇంకా ఫర్దర్ క్లాసిఫికేషన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఇది మనకి కంప్యూటర్ ఉందమ్మా, ఇది మినీ కంప్యూటర్. అలాగే దీన్ని మళ్ళీ ఎలక్ట్రానిక్ ఐటమ్ అనే గ్రూప్లో మనం పెట్టుకున్నాం. మరీ స్టాక్ కేటగిరీ ఏంటంటే బిలో 30,000 ఈజ్ ఏ కేటగిరీ అనమాట. దీని రేటు బిలో 30,000 అమ్మ. అలా ఇట్లా కేటగిరైజేషన్ అనమాట. ఎలక్ట్రానిక్ ఐటమ్స్ అనేది గ్రూప్ అయింది, కంప్యూటర్ అనేది ఐటమ్ అయింది, దాంట్లో బిలో 30,000 అనేది కేటగిరీ అయిందమ్మా. ఇట్లా దీన్ని మనం స్టాక్ కేటగిరైజేషన్ అంటాం. అలాగే డేట్ చేంజింగ్ అనేది ఒకటి ఇంపార్టెంట్ అమ్మా, మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ చేంజింగ్ అనేది యూనిట్ నెంబర్ 4 మీద మీరు ఎంత స్ట్రాంగ్ ఉంటే మీకు అంత మార్క్స్ స్కోర్ అవుతాయి. చాలా ఈజీ క్వశ్చన్స్ అమ్మా. అకౌంట్స్ రిసీవబుల్ అంటే పదే చెప్తున్నానమ్మా, మనకి ఏదైతే అమౌంట్ అవుట్ సైడర్స్ నుంచి రావాలో దాన్ని అకౌంట్స్ రిసీవబుల్ అంటాము. అకౌంట్స్ రిసీవబుల్ అంటే బిల్స్ రిసీవబులా సార్ అని అడుగుతున్నారమ్మా. బిల్స్ రిసీవబుల్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద అకౌంట్స్ రిసీవబుల్ కదమ్మా. మనం కస్టమర్స్ మనకి ప్రామిసరీ నోట్స్ ఇస్తారు కదా, వాటిని బిల్స్ రిసీవబుల్ అంటాం అనమాట. దెన్ ఎగ్జామ్లో ఎప్పుడన్నా బిల్స్ రిసీవబుల్ అనే క్వశ్చన్ మీకు వచ్చిందనుకోండి, పెద్ద కన్ఫ్యూజ్ కావద్దు. బిల్స్ రిసీవబుల్ ఈజ్ ఏ డాక్యుమెంట్ షోయింగ్ అమౌంట్ రిసీవబుల్ ఫ్రమ్ కస్టమర్స్ అనమాట, విచ్ ఈజ్ హ్యావింగ్ ఏ పర్టికులర్ డ్యూ డేట్. ఎవ్రీ బిల్స్ రిసీవబుల్ మీద మనకి ఒక డ్యూ డేట్ అనేది ఉంటుందమ్మా కదా. యూనిట్ నెంబర్ 4లో మళ్ళీ ఒకసారి నాతో పాటు చెప్పండి అమ్మా. ఒకసారి ఒక్కొక్క యూనిట్కి మనం ఒక 10 minutes మనం కేటాయించుకుంటేనే మనకు ఒక అవగాహన అనేది వస్తుంది. పదే మనం ఈ వీడియో ఇలా చూడడం వల్ల ఈ యూనిట్లో ఇవి ఉన్నాయా, దీంట్లో నేను ఏం నేర్చుకున్నాను, నేను ఏం నేర్చుకోలేదు. దీంట్లో క్వశ్చన్ నెంబర్ 1 చెప్తున్నానమ్మా. వాట్ ఈస్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ రిసీవబుల్ అండ్ అకౌంట్స్ పేబుల్ మేనేజ్మెంట్ అంటే మేనేజింగ్ ద అకౌంట్స్ రిసీవబుల్, మేనేజింగ్ ద అకౌంట్స్ పేబుల్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ అకౌంట్స్ రిసీవబుల్ అండ్ అకౌంట్స్ పేబుల్ మేనేజ్మెంట్. ఏంటమ్మా మేనేజింగ్, క్వశ్చన్లోనే ఆన్సర్ ఉంది కదమ్మా. రెండింటిని మేనేజ్ చేసుకోవాలన్నమాట. బోత్ ఆర్ హ్యావింగ్ బిల్స్, రెండింటికి బిల్స్ అనేవి ఉంటాయమ్మా. అకౌంట్స్ రిసీవబుల్ బిల్స్ ఆర్ హ్యావింగ్ సమ్ డ్యూ డేట్స్, అకౌంట్స్ పేబుల్ బిల్స్ ఆర్ హ్యావింగ్ సమ్ డ్యూ డేట్స్. అకౌంట్స్ రిసీవబుల్ మనకి అమౌంట్ రావాల్సిన వాళ్ళని మనం ఒకసారి ఫాలో అప్ చేసి వీ నీడ్ టు కలెక్ట్ ద అమౌంట్ అనమాట. అలాగే అకౌంట్స్ పేబుల్ ఎంత మనం పే చేయాలో దానికి మనం మంచిగా రాసుకొని ఆ డ్యూ డేట్ లోపు మనం అమౌంట్ పే చేసినట్లయితే పెనాల్టీ అనేది ఉండదన్నమాట. ఇవన్నీ కూడా చూసుకున్నాము. అదర్ దాన్ దిస్ చేంజింగ్ ద ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అని నేను చెప్తున్నానమ్మా. ఎప్పుడైనా క్వశ్చన్ మనకి హౌ టు యాక్టివేట్ బిల్ వైజ్ డీటెయిల్స్ ఇన్ టాలీ అని అడిగితే గో టు మెయిన్ మెనూ, దెన్ ఆఫ్టర్ గోయింగ్ టు మెయిన్ మెనూ ప్రెస్ F11 అనాలమ్మా. ఏదమ్మా F11. వెన్ యూ ప్రెస్ F11 ద స్క్రీన్ విల్ డిస్ప్లే లైక్ దిస్. ఈ స్క్రీన్ మీరు ఎగ్జామ్లో డ్రా చేయండి అమ్మా. మెయిన్ మెనూ వద్దు, ఇది డ్రా చేయండి, ఈ యూనిట్లో రిలవెంట్ ఉంటుంది. దెన్ ప్రెస్ F1 ఇదనమాట. ఇక్కడ మీకు మెయింటైన్ బిల్ వైజ్ డీటెయిల్స్ అని ఉందామా, ఎస్ అంటాం అనమాట. వెన్ యూ సే ఎస్
at the time of creation of the ledgers you will be able to మెయింటైన్ బిల్స్ అనమాట కదమ్మా. 4 kinds of మెథడ్స్ అనేవి మనకు ఉన్నాయి ఇక్కడ. న్యూ రిఫరెన్స్, ఎగ్నెస్ట్ రిఫరెన్స్, ఆన్ అకౌంట్ అండ్ అడ్వాన్స్ అనమాట. వీటిని అడ్జస్ట్మెంట్స్ అని పిలుస్తారమ్మా. స్టాక్ కేటగిరీస్ని ఎలా యాక్టివేట్ చేసుకోవాలంటే అమ్మ F11 ప్రెస్ చేసిన తర్వాత ఇన్వెంటరీ ఫీచర్స్ అని ఉంటుందమ్మా. అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత మెయింటైన్ స్టాక్ కేటగిరీస్ అని ఉందమ్మా. అక్కడ ఎస్ అన్నట్లయితే మనకి మనం చక్కగా స్టాక్ కేటగిరీ రిపోర్ట్స్ని మనం యాక్టివేట్ చేయొచ్చు అనమాట. కొంతమంది పిల్లలు నన్ను సార్ వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ స్టాక్ సమ్మరీ అని అడుగుతున్నారమ్మా. స్టాక్ సమ్మరీ ఈజ్ ఏ రిపోర్ట్ ఇన్ టాలీ విచ్ ఈజ్ షోయింగ్ ద ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ అండ్ ద క్లోజింగ్ బ్యాలెన్సెస్ ఆఫ్ ద స్టాక్ ఐటమ్స్ విచ్ వీఆర్ హ్యావింగ్ ఇన్ ద బిజినెస్ అనమాట. ఇన్ మెయిన్ మెను చూసారమ్మా ఇక్కడ రేటు, వాట్ ఈస్ ద క్వాంటిటీ విచ్ వీ హ్యావ్, సోప్స్ వీ హ్యావ్ అంట. ఇట్లా అమ్మ క్వాంటిటీ, రేట్, అమౌంట్, వాల్యూ చూపిస్తూ వాట్ ఎవర్ స్టాక్ దట్ విచ్ వీ హ్యావ్ దాన్ని చూపించేదాన్ని మనం స్టాక్ సమ్మరీ అంటామమ్మా. ఇక్కడ డేట్ చేంజ్ చేయడం చెప్పాను కదా, పీరియడ్ అని కనిపిస్తుందమ్మా. F11 ప్రెస్ చేస్తే, F2 ప్రెస్ చేస్తే నాకు ఇలా వచ్చింది. ఇక్కడ నేను డేట్ చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. అదే ఫైనాన్షియల్ ఇయరే చేంజ్ చేయాలంటే మాత్రం Alt+F2 ప్రెస్ చేయాలమ్మా. Alt+F2 ప్రెస్ చేస్తే ఇలా వస్తుంది ఫ్రమ్ టు అని చెప్పి మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. అది ఏ ఓచర్కి మీరు తయారు చేసేటప్పుడైనా సరే యూ కెన్ చేంజ్ ద డేట్ అనమాట. అమ్మ క్లాస్ మీకు యూజ్ అయిందా? యూనిట్ నెంబర్ 4 మీద ఒక ఐడియా వచ్చిందా? యూనిట్ నెంబర్ 4 ఏంటమ్మా నాతో చెప్పండి ఒకసారి. అకౌంట్స్ రిసీవబుల్ అండ్ అకౌంట్ పేబుల్ మేనేజ్మెంట్ అనమాట. దీన్నే మెయింటైనింగ్ బిల్ వైజ్ డీటెయిల్స్ అంటారమ్మా. డెఫినేషన్ ఆఫ్ బిల్ వైజ్ డీటెయిల్స్ ఈజ్ మెయింటైనింగ్ ద అకౌంట్స్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ద బిల్స్ ఫర్ అకౌంట్స్ రిసీవబుల్ అండ్ అకౌంట్స్ పేబుల్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ మెయింటైనింగ్ బిల్ వైజ్ డీటెయిల్స్. హౌ టు యాక్టివేట్ బిల్ వైజ్ డీటెయిల్స్ అంటే గో టు మెయిన్ మెను, ప్రెస్ F11, దెన్ select F1, then my dear students select maintain bill wise details yes, then press Ctrl A to save అనమాట. అర్థమైందమ్మా? ఈ యూనిట్లో నేను ఏమేమి చెప్పానో నాతో పాటు ఒకసారి రిపీట్ చేస్తారా? అకౌంట్స్ రిసీవబుల్ చెప్పాను, అకౌంట్స్ పేబుల్ చెప్పాను, షార్ట్లో వస్తుంది, లాంగ్లో వస్తుంది. నేను పదే చెప్తున్నానమ్మా. అకౌంట్ పేబుల్ ఈజ్ ఎ అమౌంట్ విచ్ ఈజ్ పేబుల్ బై ద కంపెనీ టు ద అవుట్ సైడర్స్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ అకౌంట్స్ పేబుల్. ఎన్నిసార్లు చెప్పాలమ్మా? అకౌంట్స్ రిసీవబుల్ అంటే ద అమౌంట్ విచ్ ఈజ్ టు బి రిసీవ్డ్ బై ద కంపెనీ ఫ్రమ్ అవుట్ సైడర్స్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ అకౌంట్స్ రిసీవబుల్. అకౌంట్స్ పేబుల్ ఈజ్ ఏ కరెంట్ లయబిలిటీ, అకౌంట్స్ రిసీవబుల్ ఈజ్ ఏ కరెంట్ అసెట్. ఐ విష్ యూ ఆల్ ద బెస్ట్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్. మీ టైం ఎక్కువ తీసుకున్నాను, షేర్ చేయండి, లైక్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. వెంకట్ ప్రెజెంట్స్ దానం.